धर्म की रक्षा के लिए धर्म का प्रबोधन करने का काम हमारे श्रद्धेय आचार्यगण और दाहिने तरफ बैठे हुए समाज के प्रमुख धर्माभिमानी लोग वो तो करेंगे ही, उनको ये सब बातें समझ में आती है। हमको उसका आचरण प्रारंभ करना है। केवल पूजा और कर्मकांड से नहीं होता, हमको करना शुरू करना है। और उसके लिए घर के सब लोगों ने मिलकर इसकी चर्चा करनी चाहिए। सप्ताह में एक बार घर में रात को निश्चित समय पर सबने इकट्ठा आना चाहिए। घर में जितने लोग हैं उतने, आजकल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, 2x2 कहते हैं, तो 4 ही लोग चलेंगे। निश्चित समय पर एकत्र आना, अपनी श्रद्धा अनुसार भजन करना, उसके बाद घर में बनाया हुआ भोजन आनंद से करना, और फिर 3-4 घंटे गपशप करना 2 विषयों को लेकर। हम कौन है, हमारी परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, हमारी अपनी अपनी कुलरीति होती है, वो कुलरीति क्या है, उसके अनुसार हमारे घर में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हमारे घर में भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और हमारा देश विदेश में भ्रमण, घर के अंदर ये सब अपना होता है कि नहीं। भ्रमण तो बाहर होता है, देश विदेश में हम जाते हैं, जरूर जाइए, देखिए देश को, विदेश को भी, लेकिन अपने देश में कई प्रकार के प्रेरक स्थान हैं, इतिहास का गौरव बताने वाले स्थान हैं, वहां हम जाते हैं कि नहीं। हमारे अपने बंधु कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कभी जंगल में जाकर हमारे जंगल में रहने वाले बंधु वो कैसे रहते हैं, उनको क्या सहायता चाहिए, देखने के लिए जाना। और अपने घर के चौखट के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन, ये अपना होना। मेरे घर के अंदर मैं मलयालम में बात करूंगा, मेरी मातृभाषा मलयालम है, तो अंग्रेजी का उपयोग नहीं करूंगा। अपने घर के अंदर मैं अपने वेश में रहूंगा। घर में पर्व, उत्साह, धार्मिक प्रसंग रहते, स्वदेशी वेश में रहूंगा, मेरे अपने परंपरागत वेश में रहूंगा। कुटुंब में ये करना, इसकी चर्चा करना, चर्चा करते हुए लागू करना और नई पीढ़ी को समझाना, उनको बताना नहीं, डिक्टेट नहीं करना, चर्चा करके वो प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर देकर, स्वयं का उदाहरण रखते हुए अपने घर में स्व का आचरण लागू करना। और दूसरा विषय है कि मैं अपने लिए रोज समय देता हूं, पैसा खर्चा करता हूं, अपने परिवार के लिए रोज समय देता हूं, पैसा खर्चा करता हूं, अपने समाज के लिए रोज क्या करता हूं, हिंदू समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए रोज मैं क्या करता हूं, कितना रोज पैसा उसके लिए अलग रखता हूं और खर्चा करता हूं। उसका कुछ संकल्प का घर का प्रत्येक व्यक्ति, बालक भी ले सकता है। बालक भी कह सकता है कि मेरे पुराने किताब है, टेक्स्ट बुक्स, मैं वो पुराने किताब किसी जिसको किताब खरीदने का पैसा नहीं है उसको दूंगा। कर सकता है सोच के, सब लोग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ तय करके करना, ये हम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी की अनुमति आवश्यक नहीं है, इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, ये अभी वापस जाने के पश्चात आप तय कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारा धर्म सबको एक मानता है, सबको अपना मानता है, सब में पवित्रता देखता है, इसलिए पर्यावरण की चिंता करना,
पॉलिसी में परिवर्तन करने के लिए बहुत समय लगेगा, जो करने वाले करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में 3 छोटी बातें कर सकते हैं। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और प्लास्टिक हटाओ। क्योंकि हम वो लोग हैं, हिंदू लोग, जो गाय को भी माता कहते हैं, पहाड़ों की भी परिक्रमा करते हैं, नागपंचमी के दिन सर्प पूजा भी करते हैं। अभी आमेड़ा में जाके आया, मैं दर्शन करके आया, सर्प पूजा होती है अपने यहाँ। ये परंपराएं अपनी क्यों है? इन सब के साथ हम जुड़े हैं। इन सब में भी पवित्रता है, कण कण में भगवान है तो उनमें भी है। धर्म सबके लिए सुख लाता है, सबको लेकर चलता है, सब होने चाहिए। मेरा भी ठीक होना चाहिए, भला होना चाहिए, इनका भी भला होना चाहिए। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतय शांति, आपस शांति, औषधय शांति, सबके लिए शांति की कामना करने वाले हम लोग हैं। हमारा नित्य व्यवहार ऐसा होना चाहिए। इसलिए पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ। और सब हिंदू मेरे अपने हैं। तो इतने सारे हिंदू समाज के प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जात पात के, भाषा प्रांत पंथ संप्रदाय के। मैं सबको अपना मानता हूं। इसलिए जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं, जिस टाउन में रहता हूं या जिस ब्लॉक में रहता हूं, उसमें जितने प्रकार के हिंदू है, उन सब में मेरे अपने मित्र हैं और उन सब कुटुंबों में मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब है। मैं केवल अपने लोगों में मित्रता नहीं करता जो सहज मिलते हैं। मैं जरा प्रयास करके, मेरे सर्कल के बाहर भी हिंदू समाज है, अनेक जातियों में माना जाता है, अनेक भाषाओं में माना जाता है, अनेक प्रांतों का माना जाता है, मैं उनमें भी मित्रता करूंगा। मेरा घर और उनका घर, इनका भी मित्रत्व का संबंध होगा। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ये साथ चलना चाहिए। समाज के सामाजिक उत्सवों में, महापुरुषों की जयंतियों, पुण्यतिथियों में हम सब ने मिलकर भाग लेना चाहिए। आचार्य महापुरुष किसी एक के नहीं थे, किसी विचार में उन्होंने काम किया होगा, लेकिन वो काम सबके लिए कर रहे थे। वो हमारे सबके हैं। हम सबके पास जाएंगे, सबके उत्सव में जाएंगे। इस प्रकार का सामाजिक एकता का, समरसता का वातावरण अपने नित्य आचरण से उत्पन्न करना, अपने घर में इन सबको प्रवेश है। और जितना बनता है अपने अड़ोस पड़ोस में सर्वत्र ये बताते रहना, बुलाकर दिखाना, देखो हम कैसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा कीजिए। सबको अच्छा लगेगा, सब करेंगे, घर के संस्कार बनेंगे। हर हफ्ते घर में बैठकर परंपरा वगैरह की बात की, एक एक बात लागू की, तो ड्रग वाला प्रॉब्लम रहेगा नहीं केरल में। क्यों ड्रग वगैरह के अधीन अपनी नई पीढ़ी होती है? घर में संस्कार नहीं है। संस्कार संस्कृति से आते हैं। संस्कृति धर्म पर आधारित है, धर्म सत्य पर आधारित है। उसका आचरण करना, ये तीनों बातें करने के लिए आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। चलते फिरते नित्य जीवन में करने का ये काम है। ये करेंगे तो 1000 भाषणों से जो नहीं होता, वो आपके एक कुटुंब के करने से बड़ा परिवर्तन आएगा। करना प्रारंभ करो। अधर्म हो गया, अधर्म हो गया, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, कहां रुका है? रुका करने में है। ये करने के बजाय वो करते रहो। केवल चिल्लाने से नहीं होगा। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी को क्यों? यार भाई तुम हो, तुम जाओ, तुम करो। स्वयं से प्रारंभ करना सब बातों का। धर्म को समझना, धर्म का आचरण करना, अपने कुटुंब में धर्म को समझाना, धर्म का आचरण करवाना, प्रेम से, समझा बुझा के, तर्क देकर। अड़ोस पड़ोस में अपने मित्रता के आधार पर
धर्म आचरण का वातावरण उत्पन्न करके सबको धर्म के पथ पर चलाना। ये काम शुरू करने से जो मनुष्य मात्र की वास्तविक एकता है उसको जानने वाला, उसका आचरण करने वाला हिंदू समाज खड़ा होगा। और ऐसा हिंदू समाज क्योंकि एक है, शक्ति संपन्न बनेगा। सत्य तो उसके पास पहले से है। सत्य के साथ जब शक्ति खड़ी हो जाती है तब सत्य विजयी होता है। अपनी सारी समस्याओं का हल निकालकर, उनको पाटकर विश्व की सारी समस्याओं का हल निकले, इस प्रकार मनुष्य जाति को एक रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु हिंदू समाज खड़ा होगा। तभी उसके शक्ति का भी सार्थक होगा, उसके एकता का भी यही प्रयोजन रहता है। श्रीमद् योगी अरविंद जी ने उत्तरपारा में भाषण में कहा, किसी विषय पर भाषण रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो विषय पर नहीं बोलूंगा, आते आते मुझे एक संदेश मिला है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण परमात्मा ने मुझे बताया कि सनातन धर्म का उत्थान होना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का उत्थान होना अवश्यंभावी है। भगवान की इच्छा है ये हो। समय ऐसी करवट ले रहा है, सारे विश्व को विचार पड़ा है, सारा विश्व अपेक्षा कर रहा है हिंदुस्तान हमको रास्ता दिखाए। समय भी अपने अनुकूल है, अब हमारे करने की देरी है। और इसलिए मैंने सुना कि हिंदू मत परिषद ने भी ये 3-4 उपक्रम गत साल भर में अच्छी तरह चलाए। ये साल भर की बात नहीं, नित्य करने की बात है। हिंदू मत परिषद ने पहल की है, उसका अनुकरण करते हुए हम सब लोग स्वयं आचरण करें, अपने घर कुटुंब में इसका आचरण बढ़ाए। केरल का सारा हिंदू समाज इसका आचरण करे, एक होकर, शक्ति संपन्न होकर संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने वाला हिंदू समाज पूरे भारतवर्ष में खड़ा हो, इसलिए पहल करें। इसकी आवश्यकता है। ये हमारे लिए भी एक अमृत जैसा रास्ता है, विश्व के लिए भी यह अमृत जैसा रास्ता है। प्रयागराज में कुंभ पर्व चल रहा है, अमृत वर्षा हुई थी। हमारा भी लगभग उसी कुंभ राशि के महीने में ही होता है सम्मेलन। हमारे पास वो अमृत कुंभ है। हम अब उसके साथ संचार करते हुए सारे विश्व को अमृत देने की अपनी सिद्धता पूर्ण करें और सारे विश्व को अमृतपान कराने वाला भारत, अमृतपान कराने वाला हिंदू समाज खड़ा करे। इस कर्तव्य का विचार हम सब लोग करें। इतना एक निवेदन आपके सामने रखता हूँ। यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसलिए सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। आपने शांति से सुन लिया, इसलिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ധർമ്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനേകം ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ, ധർമ്മപ്രബോധനങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ, സന്യാസിമാരൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്, നമ്മളത് കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ധർമ്മത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുക, വ്യക്തിപരമായി ആചരിക്കുക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആചരിക്കുക, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആചരിപ്പിക്കുക. പൂജകളും കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് ഉയരാൻ സാധിക്കുക. നമുക്കൊരു നിശ്ചയമെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നതായ ഈ ധർമ്മത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം. വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്, ആരുടെയും അനുവാദത്തിന് കാത്തു ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരുക. ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം അണുകുടുംബങ്ങളുടെ കാലമാണ്. പഴയതുപോലെ സംയുക്ത കുടുംബങ്ങളില്ല, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകളെയെല്ലാം നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും, ഒരുമിച്ച് ഈശ്വര ഭജന നടത്താനും, ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കാനും കഴിയണം. അതിനുശേഷം 3-4 വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബം, എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹം, എന്താണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം, നമ്മുടെ കുലരീതി എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം ആ കുലരീതിക്ക്, കുടുംബ മഹിമയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം.
അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാഷ, നമ്മുടെ വേഷം, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ യാത്ര, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭജന. ഭാഷ, വേഷം, ഭോജനം, ഭ്രമണം, ഭജനം എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അവധിക്കാലത്ത്. ഈ യാത്ര എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാറ്? ഭാരതത്തിന് പുറത്തേക്കാണോ അതോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ചരിത്ര പുരുഷന്മാരുടെ ജന്മം കൊണ്ട്, കർമ്മം കൊണ്ട് പുണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതോരോന്നും നമുക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആ ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള യാത്രയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാറ്? ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ, പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന, കാടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവർ താമസിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുണ്ടോ? അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറുണ്ടോ? അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയണം. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും ആംഗലേയ ഭാഷ, ഒരു വൈദേശിക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ തന്നെയായിരിക്കണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ സ്വദേശി ഭക്ഷണം തന്നെയാകണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിശിഷ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, വിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വദേശി വസ്ത്രധാരണം തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വസ്ത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. വരുന്ന തലമുറ, പുതിയ തലമുറയെ കൂടി ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാക്കണം. അവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തക്കതായി ഉത്തരം കൊടുത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം. ഇങ്ങനെ സ്വത്വത്തെ നമ്മുടെ ആചരണത്തിൽ, നമ്മുടെ തനിമയെ നമ്മുടെ ആചരണത്തിൽ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ, പെരുമാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കാറുണ്ട്, ധനവ്യയം നടത്താറുണ്ട്, പണച്ചെലവ് നടത്താറുണ്ട്. എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന്. ഏറി വന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം പണവും ചെലവഴിക്കാറ് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരുമയ്ക്കും പെരുമയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര വ്യയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമയത്തെയും ധനത്തെയും? അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ, ആ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയും. വലിയ പണച്ചെലവൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല. അവർ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ക്ലാസ്സിലെ, അവർ പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ, അവരുടെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിയും. ആ തരത്തിൽ പ്രേരണ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇത്തരം ചില നന്മകൾ, ഇത്തരം ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയണം. അത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയണം. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനാരുടെയും അനുമതിക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യവുമല്ല. മറ്റൊരു വിഷയം, പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത, സർവ്വയിടത്തും ഒരേ ഈശ്വര ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു, ഏകതയാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതി, അതിലും ആ ഏകത തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മരങ്ങളിലായാലും വൃക്ഷങ്ങളിലായാലും ജലത്തിലായാലും എല്ലാം ആ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള, രക്ഷിക്കാനുള്ള, പോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. അതിനനുസൃതമായ വല്ല നയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ, പോളിസി ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സമയമെടുത്തേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്ന കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജലത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, വൃക്ഷത്തെ വളർത്തുക, പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഒഴിവാക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ, ധർമ്മത്തിൽ, ചിരന്തനമായ ആ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞു പോന്നിരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പർവ്വതങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, പർവ്വതങ്ങളെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, നാഗപൂജ നടത്താൻ, സർപ്പപൂജ നടത്താൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആമയുടെ ഇല്ലത്ത് പോയത്. അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു നാഗപൂജ നടക്കുന്നുണ്ട്, സർപ്പപൂജ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഇങ്ങനെ ഓരോ തരിയിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ, ആ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെയും സംരക്ഷിക്കാനും വളർത്താനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാചീന ഋഷിമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓം ദ്യൗ ശാന്തി, ആകാശം ശാന്തമാകട്ടെ, വൃക്ഷലതാദികൾ ശാന്തി അനുഭവിക്കട്ടെ, എല്ലായിടത്തും ശാന്തി, മൃഗങ്ങൾക്ക്,
നാൽക്കാലികൾക്ക് സർവർക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആചരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം പാലിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവായി നമ്മൾ മാറുന്നത്. നാം ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഗ്രാമമാകാം, നഗരമാകാം, ഏതെങ്കിലും തെരുവാകാം, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കോളനി ആവാം. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരല്ലാത്ത, നേരിട്ടുള്ള രക്തബന്ധത്തിലല്ലാത്ത ആളുകളും പാർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടേതല്ലാത്ത ജാതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കരുതാറുണ്ടോ അവരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, എൻ്റെ വീട് അവർക്കുകൂടി ഉള്ളതാണ്, എൻ്റെ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ അവർക്കുകൂടി ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്, അവരുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ എനിക്കും ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരിലും സൗഹൃദത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ആരും പുറത്തുള്ളവരില്ല, എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പമുള്ളവരാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ, ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. അന്യോന്യം നമ്മുടെ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിൽ പോകാനും വരാനും, അവരോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കാനും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സമരസത, സാമാജിക സമരസത, എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന ഭാവന നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ആ ഭാവനയാണ് ആചാര്യന്മാർ നമ്മളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ സ്വയം നടപ്പിലാക്കുകയും സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും നമ്മുടെ സമൂഹാംഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. ഈ ഒരു പ്രേരണയാണ് ആഴ്ചയിലുള്ള കുടുംബ കൂട്ടം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടത്തിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ടത്. ഇത് വിധിയാവണ്ണം നേരാവണ്ണം നടന്നാൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, കേരളത്തിന് ഇന്ന് വലിയൊരു ഭീഷണിയായി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. കാരണം നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് സംസ്കൃതി ഉണ്ടാകുന്നത്, സംസ്കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ധർമ്മം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ധർമ്മം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിലാണ്. ഇത് എല്ലാം ഒരുപോലെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹ വിരുദ്ധമായ ആചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുകയും നമ്മുടെ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും പറയട്ടെ, ഇതിന് ആരുടെയും അനുമതിക്ക് നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആയിരം പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിവർത്തനം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിവർത്തനം ഇത്തരം ചെറിയ ആചരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് പരക്കെ കാണുന്നത് അത് നടക്കുന്നില്ല, ഇത് നടക്കുന്നില്ല, പരാതികളാണ് സർവത്ര. അയാളാണ് കുറ്റക്കാർ, ഇയാളാണ് കുറ്റക്കാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെ കുറ്റം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കൂ. സ്വയം നമുക്കിത് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന മട്ടിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്കും ഈ ധർമാചരണത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അത് കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഏകത സാധ്യമാവുക. ആ ഏകത സാധ്യമാകുന്നതോടുകൂടി ഹിന്ദു സമൂഹം സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കും, ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും. സത്യത്തോടൊപ്പം ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വിശ്വത്തിന് മുഴുവൻ, സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വത്തിനും മംഗളം സംഭവിക്കും, ശുഭം സംഭവിക്കും, വിശ്വകല്യാണം ഉണ്ടാകും. വിശ്വഗുരുവായ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏകതയാണ്. ആ ഏകതയിലൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതമാകും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹൃതമാകുന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഇതാണ് മഹർഷി അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞ വസ്തുതയും. അദ്ദേഹം ഉത്തരപ്പാറയിൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായാണ് പുറപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അവിടെ എത്തി പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം എനിക്ക് കിട്ടി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നേരത്തെ തയ്യാറായ വിഷയത്തെ അപ്പുറം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യമാണ്. എന്തായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് അരവിന്ദ മഹർഷിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചത്? ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉണർവാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉണർവോടുകൂടി, ഏകതയോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രശ്നരഹിതമായി മംഗളകരമായ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക്, അതിനനിവാര്യമായ ഏകതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ഈ വസ്തുതയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സനാതന ധർമ്മ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഉത്തരപ്പാറയിൽ പരാമർശിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിശിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിലൂടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമരത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അമൃതവർഷം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മൾ അമൃതവർഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഈ കുംഭമാസത്തിലെ ഈ വേള മേളകളുടെ കാലം കൂടിയാണ്. കുംഭമേള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള വിശ്വാസം എന്താ? ആ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ അമൃത സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന മുഹൂർത്തമാണ് ഇത്.
ആ അമൃത സാന്നിധ്യം സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയാഗരാജയിലെ ആ അമൃതവർഷം. നമ്മുടെ ഈ ഏകത ഇവിടെ ഈ നദീതീരത്ത് നടക്കുമ്പോൾ, ഏകത്വ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെയും മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഏകതയുടെ ശക്തിമത്തായ അമൃതവർഷം, ആ അമൃതപാനം സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുക, അതിലൂടെ സമൂഹത്തെ ഉയർത്തുക, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, കരുത്തുള്ളതാക്കുക. ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ളത്. ധർമാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആചരണം നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം തന്ന ഹിന്ദുമത പരിഷത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ശാന്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, സമാധാനത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം.